হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম হয়েছে আমাদের এই অনলাইন যুদ্ধটা ইনিশিয়েটেড বাই ইলিয়াস ভাই, ইলিয়াস হোসেন, এগেইনস্ট law advisor Dr. Asif Nazrul. There are many reasons why he brought it in. ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা দেখতেছি এবং সবাই আপনারা ব্যস্ত এবং যে যার মতো করে এই বিষয়টাতে আপনার মেক গ্রেট নিউ বাংলাদেশ, থ্যাংক ইউ সো মাচ, যে যার মতো করে অংশগ্রহণ করতেছেন আপনারা এই সাইবার যুদ্ধে, সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে। ইলিয়াস হোসেনের বিরুদ্ধে এর আগে যার অভিযোগ ছিল সেই সুযোগটা নিয়ে এখন নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করছেন, আবার ওনার পক্ষে যারা ছিলেন তারা পক্ষে আছেন। সো অ্যাক্রস দ্য বোর্ড দেয়ার ইজ এ ওয়ার গোয়িং অন বিটুইন দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস। ভাই আর আগে একটা নোটিফিকেশন দিবেন প্লিজ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আসলে বলি, আমি তো মাত্র আসলাম, এসে ফারদিনকে আনলাম, আনার পরে এখন চিন্তা করলাম যে যারাই এখন আছেন, লেটস টক অ্যাবাউট দ্যাট। পরবর্তী সময় আপনারা তো দেখবেন। আর আমার এই যে বললাম না যে টু ক্যারি ইট কন্টিনিউ যে প্রসেসটা মেনটেন করার জন্যই মূলত আমার এখন আসা। আমি জানি অনেকে ঘুমাচ্ছেন আপনারা, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। বাট যারা আছেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং লিডিজ এন্ড জেন্টলম্যান। বাট ডেফিনেটলি আই উড ডু দ্যাট। আমি চাইলে তো আরো আগে আসা আমার দরকার ছিল, বাট পারি নাই ভাই, বুঝছেন। এখন পারদিনকে এনে বসছি, আবার চলে যাবো অফকোর্স, বাট এর ভিতরে দুই একটা কথা বলে যেতে চাই আপনাদের উদ্দেশ্যে। সেটা হচ্ছে সাইবার যুদ্ধ চলছে বর্তমানে আমাদের সবার ভিতরে। আমি আমি মনে করি সাইবার যুদ্ধ, ইলিয়াস হোসেন হি ক্যান ব্রিং ইন, হি হ্যাজ দ্য রাইট, বাট আমি এটা ডিলে এবং এটা এখন পর্যন্ত এটার কথাবার্তার জন্য আমি ডক্টর আসিফ নজরুল, যিনি লো অ্যাডভাইজার আছেন, আই আর্জ ইউ কাম ফরওয়ার্ড, মেক ইট ক্লিন, মেক ইউর সেলফ ক্লিন, কাম ক্লিন, বিকজ ইট ইজ ইয়োর জব being an individual in charge of the government. You are holding a constitutional position, so you cannot say I don't care what Ilyas Hussain said. He's a journalist, by the way. He raised some serious question that questions or concerned motivated people. Therefore everyone in it, they're living in it right now with this kind of concern. So you have to come forward. It is your responsibility, and as an individual who has the integrity and responsibility, commitment, transparency you believe in, you got to come forward and you got to make it clear, and you have to come clean, that otherwise there are many questions will be there, and it's not a good sign for our country, because for us, because you're in charge of a government and every single day you are being attacked by social media activists for many reasons. So you have to come clean and make it clear. Listen guys, whatever you guys heard is not true. I'm absolutely in a right position, so he may have attacked me from his personal kind of issues or something like that, but it's not true. That's the statement. We are looking for it, and we look forward to to seeing you, so that you can actually ensure us that you are in a right position and you are a good gentleman, by the way. So otherwise it's a problem. Listen, ami Ilyas Hussain pokke ba bipokke, that's not my position. My position is, it is a constitutional position, and someone accused you of violating serious commitment or trust. So therefore you got to come forward and make it clear or ensure us that you are in a good position. That's what I said, that, ladies and gentlemen. Otherwise it's going to be a big problem. প্রত্যেক মানুষ দেখলাম এটা নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে, এবং যারাই ভিডিও বানায় ভাইরাল। I don't want to do that, because I'm not always here for to be a viral individual. Whatever happen already viral, আসি দরকার নাই বেশি। কিন্তু এটা একটা ক্লিয়ার কাট তথ্য দিতে হবে, এবং উনাকে এটা আমি মনে করি ওটা he needs to come forward and make it clear to all Bangladeshi people, এবং এটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে ডক্টর আসিফ নজরুল ভাই। You got to understand that. আপনি জান, আপনার যে ফেসবুক পোস্ট দিয়েছিলেন, unbelievable, people reacted to it, এবং seriously there are almost 75% people against you. That's not a good sign for our country. But যারা যাদের কথা বলতে তারা অলরেডি অ্যাম্বাসিডর হয়ে গেছে আমেরিকায়, বা যারা তার আপনি কি বলছেন, যারা যার পক্ষে কথা বলছে অলরেডি অ্যাম্বাসেডর হয়ে গেছে মেবি দ্যাটস নট। আপনি আমার কমেন্টটা আবার করবেন যে আপনারা যারা তার পক্ষে কথা বলছেন উনি আবার অ্যাম্বাসেডর হয়ে গেছেন। That's not how it should be done, okay? So the bottom line is, you can do that, but there could be a repercussion, or there is a big implication for that. So if you do that, you can, but mind it, people are not happy with that. So we have to fix this problem. So apart from that, এই যুদ্ধ চলছে, bro, Asif Nazrul is a new raw agent. So I'm saying, you're saying raw agent.
but he might say, I am not a raw agent. I am working for Bangladesh. I am rather against raw or their agenda. I protested against them. Today, Indian journalists from Kolkata sent to the truth about the propaganda of their television channel. There'll be, propaganda against Bangladesh for the things. Upadesha হিসাবে আপনাকে চাই, thank you so much. It is very ill fate for Bangladeshi people that they don't have people like us in the government, right? That's you are late today. Yeah, I'm late. তারপর আমি আসছি, because আমি বলেছি I will continue that at least যখন সবাই ঘুমায় থাকলে, দুইজন মানুষ যদি দেখি আমি আছে, খালি জিরো না থাকলেই the live will be on. That's about it, because you know what I mean, it's not always just views and stuff like that, but I know some people, they will always check what I said today or did I come. মানুষ বলে কই আপনি লাইভে গেলেন না কেন আজকে, তখন এই জন্যই আমার মনে হতো। এবং আমি মনে করি যে কালকে সকালে উঠে ওনাকে দেখতে হবে, রং টাইম, ডেফিনেটলি মাই টাইমিং ইজ ভেরি ভেরি রং, আই গোটা ফিক্স ইট। সো গেল একটা, আমি বলি আমাদের দেশটা বিপজ্জনক, আমি বারবার বলছি, ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ and implications, we are in a bad position right now. We got to be together, and that the thing is going on right now in relate to Dr. Asif Nazrul is not a good sign for our country. Trust me, we are being divided right now. We are two sides, okay? One with Asif Nazrul Bhai, one with Ilyas Hossain Bhai. And that's the problem. He has to make it clear that he is not involved in it. By the way, and then another, I just brought you another beach. This beach, take a look at this. আপনি জানেন যে এই মুহূর্তে আপনার 4 months 8 days passed and nothing big happened. Well, that's a question right now everyone can raise. Today I witnessed something as well. So mone kori we need a serious overhauling of the administration, because they have to do that. Still the judges and the police officers, everyone, those appointed by the last government or the fascist government in charge, and they want to do whatever they want to do. That's the bottom line, and it's not a good sign. Entire administration got to be overhauled within next some few weeks, otherwise we are in trouble as a country. And then আমি মনে করি যে এরা জানেও না what's going to happen internationally. They have no idea. দু একজন মানুষ এখানে উপদেষ্টা আছে, ধরেন আপনার যদি আমি বলি রেজওয়ানা চৌধুরী বোন, রেজওয়ানা হাসান যিনি, উনি, she has the experience to be on the stage of international perspective, honestly speaking, but they're not all of them. তারা বাংলাদেশি স্টাইলের রাজনীতিবিদ এবং কর্মকর্তা। আমি দেখেছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে এখানে তারা আসলে কিভাবে কি করতে পারেন বা কি করেন তারা, এটা হচ্ছে বারম লাইন। সো আমি আজকে দেখেন শেখ হাসিনা নাই, এখনো অনেক পাগল এবং মানসিক বেকারগ্রস্ত মনে করে যে শেখ হাসিনা আবার আসবেন। শেখ হাসিনা আবার বাংলাদেশে আসবেন না কখনো, এটা আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার বলে দিতে চাই। শি ইজ নট কামিং ব্যাক টু বাংলাদেশি পলিটিক্স, নো ওয়ে। ফার্স্ট অফ অল, a legitimate perspective, she's aged. In about 2 to 3 years time she will be over. বলি আপনাদেরকে, কারণ তার ওই শারীরিক শক্তি থাকবে না, মিথ্যা বলার যে শক্তিটা সেটা শেখ হাসিনার থাকবে না ইভেনচুয়ালি, বিকজ আন্তর্জাতিক মৃত্যুক মহিলা, আপনারা জানেন তো শেখ হাসিনা, রাইট? তো এটা তার থাকবে না, তার শরীরে শক্তিও থাকবে না, তার 5-10 জন কাজের লোকও থাকবে না এখন আর, সেটা বাংলাদেশে আসতে পারবে না। If she comes back, যদি unless they do something very bad that I came to know, then she's not coming back to Bangladesh. Then what's going to happen? What's going to happen? She will be in India, right? And think about that. এখন পর্যন্ত ইউরোপিয়ান কোন দেশ, আমি জানি না ভবিষ্যতের কথা, আমেরিকাতেও কেউ নেয় নাই তাকে। কতটা বিপদগ্রস্ত শেখ হাসিনা ভারতে বসে বসে। আমরা যদি আমাদেরকে ফিক্স করতে পারি, একটা পর্যায়ে ভারত তার পিছন ছেড়ে দিবে, কারণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ উইল নেভার বি এবল টু রিটার্ন টু বাংলাদেশি পলিটিক্স। দ্যাটস দ্য বটম লাইন। সো এই একটা বীজ মানসিক বিকারগ্রস্ত, এই সুযোগটা আপনারা কি বলেন দেখেন নিচ্ছে তারা নিয়ে। আজকে দেখলাম একটা অনুষ্ঠানে সে তার শেখ হাসিনার ছবি নিয়ে গেছে। এখন আমি আপনাকে বলি, দেখুন আমরা ভদ্র, সবই দেখাতে হবে, আইনের শাসন, কিন্তু এই ধরনের মানসিক বেকারগ্রস্তদেরকে আমি মনে করি কঠোর শাস্তি আনা দরকার। একটা গণহত্যাকারী, মানবতা বিরোধী অপরাধে যে অভিযুক্ত আছে তার ছবি নেওয়া যাবে না। সে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ছবি নিয়ে ঘোরাফেরা করুক, কিন্তু এগুলা নিয়ে এই দেখেন, এটা কি জানেন, লাইম লাইটে আসা, ভাইরাল হওয়া, এগুলাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিতে হবে, না দিলে যেটা হবে একটা কেওস সৃষ্টি করবে। সে এইটা দেখেন সে কি করেছে আজকে, আমি দেখাই, এই দেখেন সে শেখ হাসিনার ছবি। এটা মূলত তার প্ল্যান হলো তাকে তাৎপর্য দেন না, লাত্তি গুতা যে খায় না সে, মূলত এই কারণে এই কাজগুলো সে করে যাচ্ছে, বুঝছেন? এই দেখেন সে শেখ হাসিনার ছবি নিয়ে আসছে, এবং এই মহিলাদের দেখলে বোঝা যায় যে ঠানবাজারের উত্থানের যেটা
অভিযান উচ্ছেদের পর থেকেই এই সে মহিলা এই মেয়ে কোথাও না কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, এখানে এখন পাওয়া যাচ্ছে। মনে করেছে যে এখন এটা একটা মানে লাইমলাইটে আসা, প্রচারণায় আসা। এখন আমি যদি গিয়ে যখন একটা সিন ক্রিয়েট করি বাংলাদেশে, যখন মানুষ আসবে এখানে এসে বলবে কি হয়েছে দেখেন, আচ্ছা দেখি তো বিষয়টা, এটা বাংলাদেশ রাইট নাও লাইক সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। এ কি করেছে 2 দিন পরে পরে এগুলা করে, এরে জেলে নেওয়া দরকার। কেন জেলে নেওয়া দরকার? she's a garbage, আন্তর্জাতিক মানে গার্বেজ। এবং দিস বিচ নিডস টু বি স্টপ রাইট নাও, বিকজ এটা একটা থুতু নিক্ষেপ করার মতো ঘটনা আছে। সে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে পারে, বলতে পারে আমি আওয়ামী লীগ করি, আমি আওয়ামী লীগের সৈনিক, নাথিং রং উইথ দ্যাট। কিন্তু শেখ হাসিনার ছবি নিয়ে যাওয়া এই দেখেন আসছে যে দেখলেই বোঝা যায় যে এই যে তার এই আজকের এই তার উপস্থিতির মূল কারণটাই হলো আপনার মানে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারের উচ্ছেদের কারণে। আনালে তো সেখানে আসতো না, সেখানেই থাকতো। তো এই পাগল ছাগল আসতেছে নারায়ণগঞ্জে, স্বামী ওসমানের এখানে ছিল। এই উচ্ছেদের পরে আমরা এগুলো দেখি, বিশেষ করে যুবলীগের মহিলা যারা আছেন 50% কোনো না কোনো টানবাজারে একসময় কাজ করতেন, এখন তারা চলে আসতেন এখানে। বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী আপনার প্রতিদিন গুতা খেতে যায় ফ্লাইওভারের নিচে প্রতিদিন। না এরে আমি মনে করি কয়েকটা পরে আমি এর চেয়ে বেশি বলবো না, আমি এর একটা মানে সিস্টেম করা দরকার। এটা একটা আন্তর্জাতিক মানের একটা বেহায়া, মানসিক বেকারগ্রস্ত একটা উদ্ভট প্রাণী, এদেরকে কোনোভাবে স্থান দেওয়া উচিত নয়। এটা হচ্ছে বটম লাইন, রাইট? এরপরে যে খবরটা হলো আপনাদের, সেটা হলো যে ভারতের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদগ্রস্ত খবর। প্রতিদিন প্রায় 1.5 মিলিয়ন ভারতীয়রা নাগরিকত্ব হারাতে পারেন আমেরিকাতে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি উনি আপনার কি বলে এটাকে এই যদি উনি যে বার্থ সিটিজেনশিপ বাই বার্থ এইটা যদি উনি ক্যান্সেল করে দেন, তাহলে এটা ভারতীয়রা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সবচেয়ে বেশি লাফালাফি করেছে তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ H1B ভিসা হোল্ডার, যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার না, এরা অটোমেটিকলি আমেরিকাতে আপনার সিটিজেনশিপ হবেন না, ইদার পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট অথবা আমেরিকান সিটিজেন থাকতে হবে টু বি দ্য বর্ন চাইল্ড যে আমেরিকান সিটিজেন হয়। তো এরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এবং আপনার ইউনাইটেড আরব আমিরাতে ভারতীয়, আজকে দেখলাম যে ভারতের জন্য, ভারতীয়দের জন্য সবচেয়ে কঠিন করা হয়েছে মানে ভিজিট ভিসা বা অন্যান্য জিনিসগুলা। ভাই এদেরকে ইনভাইট করে এটা তো আশ্চর্য ঘটনা। আমাদের সমাজটা কতটা, আমি আপনাকে বলি একটা বিশ্বাস করেন ভাই, আপনাদেরকে আমি কি বলবো, বিগত সরকার সমাজটাকে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। মানে এগুলা ফিক্স করতে গেলে যে ধরনের মানুষ দরকার, এই মানুষগুলো এখন এই সরকার এখন পর্যন্ত মানে আসতেছে না প্রচুর পরিমাণে। সিরিয়াস ড্রাস্টিক রিফর্মস দরকার। এই যে কীটপতঙ্গ তৈরি করে গেছে এরা এখন আছে এবং এদেরকে ইনভাইট করা হয় কেন? এই যে ভিউজটা এতটা গুরুত্বপূর্ণ এখন, আনবিলিভেবল। এবং আমরা এই নেগেটিভ গুলাকেও আমরা দেখি, এটা মানুষের মানে এটা হিউম্যান নেচার, মানে নেগেটিভের প্রতি অ্যাট্রাকটিভ থাকা বা এটাকে মানে একটু গিয়ে মানে খেয়াল করা হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ওভার দেয়ার, এটা কিন্তু বাস্তব। আপনি দেখবেন আপনারা এর মতো একটা এটার জন্য দোষী কারে কি জানেন? আপনাদের এটা রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম নেওয়া উচিত ছিল যারা নারায়ণগঞ্জের টানবাজার উচ্ছেদ করেছেন। কেননা এগুলো এখান থেকে আসছে, এখন যাবে কোথায়? এখন থেকে শেখ হাসিনার ছবি নিয়ে যায়, মানুষ তাকে ঘিরে ধরে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয় এবং আপনার মিলিয়নস অফ পিপল মানে ওয়াচ করে, ভিউ হয়। এর চেয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা পাওয়ার উপলক্ষ কি হতে পারে? দেয়ারফর শি চুজ দিস পাথ এন্ড দ্যাটস দ্য বটম লাইন, রাইট? She chooses this path. সে মনে করে যে আমার তো তাকে দেখলে বোঝা যায় যে একটা মানসিক বেকারগ্রস্ত। শুনেন, মহিলাদের রাজনীতিতে বেশি নাচানাচি বাংলাদেশের আমি খুবই পছন্দ করি, কারণ আমরা দেশ হিসাবে তাদের উপরে দায়িত্ব ইয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এতটা বাঙালি আমরা 18 কোটি মানুষ, আমাদের উই নিড এ ম্যান লিডারশিপ রাইট নাও। সরি টু সে দ্যাট, মেল লিডারশিপ will lead our country. We had enough female leadership. Don't worry about that. I mean, ওই যে বিভিন্ন তাকাব্বরি করেন বিভিন্ন দলের মহিলা নেতৃত্ব, আই হেট দ্যাট রাইট নাও। ওয়াই? বিকজ আপনারা তো কিছু করতে পারেন নাই। এই দেশটাকে আপনারা আজকে এতটা বছর আপনারা কি করলেন? এই দেশটাকে আপনারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তো কোথায় আমাদের পরিবর্তন? Where is our changes? Where? আপনি যদি দেখেন 3 মাস হয়েছে ডক্টর ইউনূস দায়িত্ব নিয়েছে, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব দেখেন ভদ্রলোক কতদিন সময় পেয়েছিলেন। একটা আমূল পরিবর্তন যদি উনি বেঁচে থাকতো কি করতে পারতো দেশটাকে? বিশ্বাস করেন, কেননা সে এতটাই গণতান্ত্রিক এবং সৎ ছিল। তার সবচেয়ে বড় যেগুলো আমার কাছে অনুকরণীয় একজন ব্যক্তি উনি, বিকজ অফ হিজ অনেস্টি। আন্তর্জাতিক মানে একজন, আপনি যে আমরা ডক্টর ইউনূস সাহেবকে এখন বিদেশি মিডিয়াতে ইন্টারভিউ দিতে দেখি না, ভেরি নাইসলি হি হ্যান্ডেলস কোয়েশ্চেনস, রাইট? He did it that. President Jiaur Rahman, he did in the history of our country. Go and watch his interview. I'm sorry, এটা বলা দরকার এখন। Go and watch his interview with the foreign media.
excellent. Not many international leadership can handle question and answer the way he did long ago. It is unbelievable. এটা মনে রাখবেন, আমি বলছি না যে আপনি। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে জামায়াত নেতাদের প্রশংসা করে গোলাম রাব্বানীর পোস্ট, ৭১-এর ভূমিকা সহ বহুবিধ বিতর্ক সমালোচনা থাকলেও তাদের আদর্শে বিশ্বাসের দায়িত্ব নেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য তারা অনুকরণীয় প্রশংসার দাবিদার। এমন মন্তব্য করেছেন ছাত্রলীগের বর্তমান নিষিদ্ধ সংগঠক সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর JS গোলাম রাব্বানী। শুক্রবার ৬ ডিসেম্বর নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি গোলাম রাব্বানীর পোস্টে লেখেন, একই নীতি আদর্শ চেতনার বিশ্বাস করা নিজ দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের বৃহৎ আদর্শিক পরিবারের সদস্য হিসাবে ওয়াউন করা যে কোনো ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনের সংকটে আন্তরিকতা সাধ্যের সেরাটা দিয়ে পাশে থাকা অত্যাবশ্যক রাজনৈতিক গুণ। অন্য দলগুলোর সঙ্গে জামায়াতের তুলনা করে তিনি বলেন, আপনি স্বীকার করুন বা না করুন, আদর্শিক সহযোদ্ধার পাশে দাঁড়ানোর দলগত ও ব্যক্তিগত চর্চায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি কিংবা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চেয়ে জামায়াত তাদের নেতাকর্মীদের ঢের এগিয়ে। বহু চড়াই উতরাই প্রতিকূলতার মাঝেও তারা টিকে থাকার অন্যতম সহায়ক শক্তি, কার্যকর টনিক। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, দলের নেতাকর্মীদের প্রতি জামায়াতের অবদান তুলে ধরে রাব্বানী লেখেন, দলীয় ও ব্যক্তিগত ফান্ডে নেতাকর্মীদের শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কোচিং ও দেশে বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সহায়তা, নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানে একচ্ছ অগ্রাধিকার, হতাহত ও অসুস্থ নেতাকর্মীদের চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা, পারিবারিক সহ আর্থিক নিরাপত্তার দায়িত্ব নেওয়া, এমন বহু প্রাসঙ্গিক কারণে আমাদের নেতাকর্মীরা সেখানে নিদারুণ কষ্ট হতাশায় ভোগে। তাদের নেতাকর্মীরা সেটা দলীয় সহায়তার দরুন মানসিক জোর পায়। ৭১-এর ভূমিকা সহ বহুবিধ বিতর্ক সমালোচনা থাকলেও তাদের আদর্শে বিশ্বাসীদের দায়িত্ব নেওয়ার আপ্রাণ প্রচেষ্টার জন্য তারা অনুকরণীয় প্রশংসার দাবিদার। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে সাবেক এই ছাত্রলীগ নেতা বলেন, বর্তমান সংখ্যাত আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণী শীর্ষ নেতৃত্বের শিববুদ্ধি ও অনুধাবন শক্তি জাগ্রত হোক। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে আপনারা সবাই গোলাম রাব্বানী সাহেবের পোস্ট দেখলেন। এখানে কি মন্তব্য অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে সব দলকে নিয়েই সরকার গঠন করতে চায় তারেক রহমান, বিএনপি। এখন তারেক রহমানও বড় বুদ্ধিমান হয়ে গেছে, কারণ সব দলকে না নিয়ে যদি তারা সরকার গঠন করতে যায় তাহলে কিন্তু তারা সরকার হতে পারবে না। এজন্য তারা এটা বুদ্ধিমানী কাজ করছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলছেন, দেশকে পুনর্গঠন করতে হলে বিএনপি একা পারবে না, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এজন্য কাজ করতে হবে। তাই আমরা জাতীয় সরকারের কথা বলছি, আন্দোলনরত সেই দলগুলো ছিলাম, একসঙ্গে আমরা আন্দোলন করছি। আমরা চাই সব দলকে নিয়ে এমন একটি সরকার গঠন করতে যাতে মানুষ তাদের মতামত রাখতে এবং সবাই মিলে কাজ করতে পারবে। রোববার ৮ ডিসেম্বর বিকেলে রংপুর রাষ্ট্র সংস্কারের বিএনপি ৩১ দফা সংক্রান্ত এক কর্মশালায় ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা জনসম্পৃক্তি বিষয়ক ও কর্মশালার আয়োজন করে বিএনপি প্রশিক্ষণ বিষয় কমিটি। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, তো এখানে তারেক রহমানের এই মন্তব্য আপনারা কোন দিক ঘিরে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এবং তারেক রহমান যে সব দলকে নিয়ে আবারও সরকার গঠন করতে চায়, কিন্তু কেন তিনি সব দলকে নিয়ে সরকার গঠন করতে চাচ্ছে, কিন্তু কেন তারা একারা গঠন করতে চাচ্ছেন? এটা কি তাদের বুদ্ধিমানতা নয়? যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এবং আপনারা সবাই বেশি বেশি করে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার পরে আপনারা এখানে ভালো ভালো নিউজ দেখতে পাবেন। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ হাফেজ। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে গণ অভ্যুত্থানের বিপ্লবী কন্যাদের কথা শুনলেন প্রধান উপদেষ্টা। গণ অভ্যুত্থানের বিপ্লবী কন্যাদের কথা শুনলেন প্রধান উপদেষ্টা। জুলাই আগস্টে বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়।
এতে শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে নানা বয়সী নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল। সেই উত্তাল ও বিভীষিকাময় আন্দোলনে অংশ নেওয়া নারীদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস স্যার। মঙ্গলবার 10 ডিসেম্বর জুলাইয়ের কন্যারা আমরা তোমাদের হারিয়ে যেতে দেব না শিরোনামে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সময়ের সাহসী নারীদের সাক্ষাতের আয়োজন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ সময় উপদেষ্টা নারী শিক্ষার্থীদের নিজেদেরও সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে উৎসাহ উদ্দীপনা দেন এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও নানা দাবির কথা শোনেন। অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আজ অনেক উচ্ছ্বাসের দিন, ক্ষোভের দিন, ইমোশনের দিন। আজ সব একসঙ্গে প্রকাশ করার দিন। উচ্ছ্বাস আছে বলেই তো আমরা এখানে আছি। উচ্ছ্বাস ক্ষোভ না থাকলে আমরা তো মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে পারতাম না। এগুলো আছে, থাকবে, যখনই দরকার তখনই প্রকাশ করব। যখন যেখানে যতটুকু দরকার ততটুকু প্রকাশ করব, সেই শক্তি যেন আমাদের থাকে। জুলাই আগস্টের বিপ্লবে নারীদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আজ তোমাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, এটা আমার জন্য ঐতিহাসিক দিন। তোমরা বাংলাদেশের আজ যে পর্যায়ে নিয়ে গেছো সেটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঐতিহাসিক ঘটনায় যার নায়িকা তাদের আমি মনে প্রাণে ধন্যবাদ জানাই। মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা প্রতিহিংসামূলক মামলা রয়েছে। সেগুলো প্রত্যাহার হলে বা আদালতের মাধ্যমে শেষ হলে তিনি দেশে ফিরবেন। বৃহস্পতিবার 12 ডিসেম্বর দুপুর লন্ডন থেকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছানোর পর গণমাধ্যমকে তিনি এসব বলেন।